Okay, listen. We have been talking about popular operating systems in use. Windows was designated as the most popular operating system. Windows started with MS-DOS in 1981, then Windows 1.0, 3.1, followed by Windows 95, 98, and Millennium Edition (ME). These were the DOS family Windows operating systems. Then it matured into NT family or New Technology family. From 1993, Windows NT family started to rule the world. Windows NT was the first release. Windows 2000 was the next release. Windows XP was the third release. Then Windows 7, Windows Vista followed by Windows 7. It was followed by Windows 8, which was unpopular. Windows 10, Windows 11. These were the operating systems released till date under NT family. It started with Windows NT. Windows 11 is the current version. Whatever we are using is Windows 10. This is Windows 10. We have not yet migrated to Windows 11. We will soon go to Windows 11. This is Windows 11 interface. This is Windows 10. Windows 10 on mobile device. This is Mac OS, and this one is iOS. Mac OS meant for iPhones. iOS. They call it iOS. This is running on iPhones and tabs, iPads. Okay. Then Linux. We said we will be talking about Linux today. Yes, Linux is a free operating system. It was not created for making money. It was created as a free operating system. Okay. Then it was released under GNU General Public License. GNU. GNU stands for GNU, not Unix. G. The first G stands for GNU again. It is called a recursive acronym. Recursive acronym. The first G stands for GNU again. Okay, GNU stands for GNU, not Unix. N for not, U for Unix. Why this was needed? Why Linux was necessitated? Unix was a good operating system, whereas they charge more than the cost of your hardware for giving you Unix. Unix operating system. The cost of Unix OS was much higher than the cost of the computer itself. Therefore, they wanted a free operating system, whereas a lower cost operating system in the form of Windows was available. Whereas Windows was very pathetic. It needed frequent restart. The first thing. The second thing, it was infested with several viruses, no security. Windows was meant for novice users who are not accustomed to full-fledged use of computers. Therefore, they made everything easy for the users and easy for viruses to come into the computer. Therefore, Windows was not considered a professional operating system. They wanted something which was more professional, which was more reliable, which was more secure. Okay, this was Linux. This was implemented in the form of Linux. Who did this? Linux operating system was inspired by Unix. Okay. Stable, scalable, highly productive operating system. Okay. Linux is mostly used by software development companies because it is very secure. It is used by NASA. NASA. Have you heard of it? Pentagon. NASA is the National Aeronautics and Space Administration in America. NASA uses Linux operating system for two reasons. One is NASA can modify the kernel. The source code is available. They can work upon the kernel and modify. The second thing, it is available free of cost. The third thing, it is very secure. Therefore, they have adapted the kernel of Linux operating system for several of their most important projects. First thing. The second thing is Linux is available free of cost. Your Android operating system, all of us use Android mobile phones. Android operating system was built on top of Linux. The inner core of Android operating system is Linux kernel. Google company has taken the Linux kernel, modified it for their mobile phone, and they have released it in the form of Android. Android is nothing but Linux operating system having a different name, nothing else. Okay, therefore, anyone who says Linux is difficult is always using it because we are using Android mobile phones. It is available in the form of Android kernel. Okay, then these are the interfaces
ported by Linux operating system. One is the first one, the one on top. It's called GNU. GNU Network GNOME. GNU. GNOME stands for GNU Network Object Management Environment. GNOME full form. They will not ask you. You need not bother too much about it because they're not asking too many questions on Linux. They would be asking some selective questions which we have already covered. Whereas it is for your understanding. GNOME stands for GNU Network Object Management Environment. This is simple. What does it say? It's the de facto user interface ported by Linux operating system. We will be installing Ubuntu Linux, which supports the same user interface. Ubuntu Linux has got the same user interface. We will be installing and using the same operating system on our computers in a few days, maybe next week. Next week we are going into installation of Windows followed by installation of Linux. That is the task for next week. We will be installing these. This one is called KDE, K Desktop Environment. KDE stands for K Desktop Environment. They have given some what? Peer name. There may be no meaning at all. K. Why K? We also don't know. Some people say that L is the first letter of Linux. Since this KDE was invented before the arrival of Linux, they said it was KDE. KL. The letter prior to L is K. Okay. This is the explanation some people offer. We don't know the real meaning. Whereas KDE is another desktop environment. Just like GNOME. Okay. We will be using GNOME only. We will be using GNOME, not the KDE. KDE has Plasma as its user interface. They say it's more responsive. I have also been using KDE. KDE was beautiful but non-productive. I did not find it so productive as GNOME user interface. Okay, it's okay. It's up to individuals. Then comes Android. Android is what? Is based on Linux. Android is another version of Linux modified by Google for mobile phones. Then Firefox OS. It was released by Firefox company, whereas it did not take up. It was not a success. It was a modification. It was another modification of Linux kernel. And then Tizen. Tizen was Samsung-led project for creating alternate operating system like Android. It was meant to mimic Android, just to create an operating system which was free from Google influence. They did not succeed much. Tizen was a success, whereas Tizen was not installed on many devices. Tizen was installed on some of the television sets manufactured by Samsung company. Some of the low-cost mobiles in the range of 3,000 or 4,000 rupees by Samsung company. Whereas it was not a popular operating system, they discontinued it. Similarly, Firefox OS also did not take up, it was discontinued. Android is the only operating system which is based on Linux and which runs on many devices. Okay, then Unix. Unix, I told you, Unix was the gold standard for other operating systems. Unix was the gold standard. It was the first operating system to implement what? Pakka security in computers. It. Okay, ma. Unix was created in 1969 and assembly language was used for creating Unix. Unix was created using assembly language, whereas assembly language was not so good for creating operating systems. It was very difficult to create operating systems using assembly language. Assembly language was next to machine code. We told you about machine language, binary code. Other than raw binary code, assembly language was invented and it was very difficult to write programs using assembly language. Therefore, Dennis Ritchie created a special programming language called C for writing the kernel of Unix operating system.
he created C as an alternative for assembly language to create operating system called Unix. And this was completed in the year 1970. 1970. Then C became a popular programming language. It gave rise to several other languages: C, C++, Java, C Sharp, Python, Perl, everything which followed C was influenced by C language. Even now, C language is one of the most popular programming languages for what? Internet of Things, IoT, they say Internet of Things, then embedded systems, all those things use C as their preferred programming language. Other languages are also supported, whereas C is the native programming language for embed certain specialized systems. Okay, done. Now, who created this Unix operating system? It was a team. Ken Thompson, Dennis Ritchie, M.D. McIlroy, then J.F. Osana. J.F. Osana. This was the team. The four-member team created Unix operating system where AT&T Labs in the United States. AT&T stands for American Telephones and Telegraph. AT&T stands for American Telephones and Telegraph. Can you repeat? American Telephones and Telegraph. It's like our BSNL, government-owned mobile phone company or landline phone company. BSNL, Bharat Sanchar Nigam Limited. It is the Indian version of AT&T. Whereas AT&T was the only company in the American domain. They created Unix operating system at AT&T Bell Labs. There was a laboratory called Bell Labs. They created Unix in Bell Labs. Okay, what was the who were the team members? Ken Thompson, Dennis Ritchie, M.D. McIlroy, then J.F. Osana. These were the four members of the team. Okay, this person, the second one, Dennis Ritchie. Dennis Ritchie created C programming language. Dennis Ritchie created C programming language. Meena kar. Adi bantu. Dennis Ritchie created C programming language in 1972. Okay, he was okay. Has done some other things, whereas he was not well known in the domain of computer programming because what? He did not make any money. He was a what? He gave us everything because Windows, Linux, Unix, everything, all the kernels are invariably written in C programming language. And we don't know who wrote the language. Dennis Ritchie was the person who created it. Whereas we know several other persons because they made money out of the programming language given by Dennis Ritchie. When a person makes money, the whole world knows that person. When a person doesn't have money, all inventions are thrown to the dustbin. That is the thing. Therefore, try to earn money, try to get your life going on the uptrend. If you have money, whatever you do is worshipped. If you don't have money, whatever you do is forgotten. Okay. Done. With this, we will go on to the user interface provided by Unix. It was the user interface provided by Unix, whereas it's no longer using this interface. It's called CDE. CDE was Common Desktop Environment. They have done away with it. They are using GNOME or KDE on top of Unix. Nowadays, they are using GNOME as the preferred interface for Unix. Unix also uses GNOME. It's easier to use, more popular. Okay, then overview of all operating systems. Overview. Whatever we have covered is summarized. Windows, we have covered Windows, Mac OS, Linux, and Unix. Okay, Windows, Mac OS, Linux, and Unix. Other operating systems are not so popular, therefore we are leaving them out. Okay. Then Windows is the most popular operating system. Windows 10 and Windows 11 are the what most popular, most what is it? Most popular operating systems as of now. Many computers use either Windows 10 or Windows 11 as a preferred operating system. Windows 10 to Windows ME are dead. Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 are all
date. They are no longer used. Some people even today use Windows 7. Windows 7 is preferred by certain segments of people. Then Apple Computers is installing Mac OS X. Big Sur is the latest version of Mac OS X as of now. Then Linux is a free operating system. Okay, it has got several versions. Linux has got several versions. One of them is Ubuntu, which we are going to install, and we are going to install Ubuntu operating system, and we are going to use the Ubuntu version. Whereas the other popular version is called Red Hat. Red Hat. Whereas Red Hat is charging us heavily, charging a person about 50 to 60,000 rupees per annum for each installation. 50 to 60,000 rupees per annum is too much. We may not be able to pay such amounts. Therefore, they have created a free version called Fedora. Red Hat company itself releases a free version called Fedora Linux for normal users who cannot pay so much money. Then SUSE is another operating system based on Linux. Okay, what are the versions of Linux? Ubuntu, Red Hat, Fedora, SUSE. Can you repeat? Ubuntu, Red Hat, Fedora, SUSE. Other than this, Debian is one more operating system based on Linux. It is a packaging system, whereas it has not been listed here. Debian, Debian. Debian is also a Linux variant. Okay. The most popular are Ubuntu, Red Hat, Fedora, SUSE. Okay. Now we shall move on to Windows. What are the features of Windows? Shall we cover it on Monday? Whatever we have covered today is very little. Linux operating system, we have seen GNOME and KDE. Okay, then we have seen about Unix. Okay, Unix was created in the year 1970. It was created by a team of 4 persons: Ken Thompson, Dennis Ritchie, M.D. McElroy, J.F. Osana. These were the 4 programmers who were involved in the project. Then after that, a summary of the operating systems. That was it. Okay, nothing else. We shall close the class with this. We will go on to MCQ. Theory is over. We shall start with features of Windows OS on Monday. Directory structure, Windows Explorer, then shortcuts in Windows. With this, the first lesson will be over. After covering the shortcuts in Windows, we will close first lesson. இதுல இந்த 10 கேள்வியை கொஞ்சம் பார்க்கலாம். தூக்கம் வந்துட்டப்பா. எப்படியும் நீங்க தியரிய சரியா கவனிக்கிறது இல்லைன்றது மட்டும் நான் கண்டுபிடிச்சேன். நீங்கன்னு இல்ல, எல்லா பசங்களும் எவ்வளவுதான் கவனிச்சாலும் கொஞ்ச நேரத்துல அவங்க மைண்டு சரியா கான்சென்ட்ரேஷன்ல இல்ல. அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அட்லீஸ்ட் கேட்கறதையாவது இங்கிலீஷ் வார்த்தையை கேட்டு கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு பழகிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து தியரி வந்து இங்கிலீஷ்ல மட்டும்தான் எடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஏன்னா தமிழ்ல எடுத்தாலும் நீங்க அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றீங்க. கொஞ்சம் கவனிக்கிறீங்க, கொஞ்சம் கவனிக்கல. நீங்க எது இதெல்லாம் திரும்ப மைண்ட்ல வச்சுக்கணுமோ அதையெல்லாம் நான் ரிப்பீட் பண்ண சொல்றேன். அதனால உங்களுக்கு எப்படியும் அந்த வார்த்தையெல்லாம் திரும்ப உங்களுக்கு மைண்டுக்குள்ளால வந்துடும். அதனால நீங்க ஆனா எனக்கு என்ன செய்யணும், தியரி போர்ஷன் கொஞ்சம் புரியுற அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க, முடிகிற அளவுக்கு அந்த இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆனா இங்கிலீஷ்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. எது சொன்னாலும் நீங்க மற்ற சமயத்திலையும் சரி, கிளாஸ் ரூம்லயும் சரி, எல்லா சமயத்திலையும் try to adopt English as the first language, preferred language. நீங்க அப்படிதான் பேசணும், இப்படிதான் பேசணும்னு கிடையாது. ஏன்னா நம்மளால வேலைக்கு போனா வெறும் தமிழ் புலவரா இருந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்க பேசுற தமிழ் வெளியில போய் ஒன்றும் உபயோகப்படாது. வேலையில போகிறதுக்கு மட்டும் இல்ல, நீங்க சும்மா வெளியில போய் ஒரு பீட்டர் ஓடணும்னா கூட கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் தேவை இல்லையா? அதனால நான் என்ன சொல்றேன் கேட்டீங்கன்னா, அடுத்து உங்க பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எதுக்கா இருந்ததுன்னா யூ நீட் கமாண்ட் ஓவர் இங்கிலீஷ். அதனால நம்மளுக்கு தமிழ் போதுமான அளவுக்கு தெரியும், தமிழை ஒன்றும் பேசாதீங்கன்னு சொல்லி நம்ம இது பண்ணல. ஆனா என்ன பண்ணுங்க, ஐ விஷ் ஆல் ஆஃப் யூ டு அடாப்ட் இங்கிலீஷ் ஆஸ் அ ப்ரிஃபர்ட் லாங்குவேஜ் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் 6 months. அவ்வளவுதான் நம்ம கோர்ஸ் டியூரேஷனே இருக்குது. ஓகேப்பா?
நம்ம வேலைக்கு போறோம்னா கண்டிப்பா உங்களோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த ஆமா லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் உதவி செய்யும். ஓகேவா? நீங்க எந்த இடத்துல வேலைக்கு போனாலும் எந்த வேலைக்கு போனாலும் உங்களோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில் உங்களை மேல கொண்டு போகும். ஓகேவா? ஒரே வழியா நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கிறது நல்லது கிடையாது. ஓகேப்பா? லேர்ன் அனதர் லாங்குவேஜ். ஏன்னா நம்ம ஊரை விட்டு நம்ம வெளியில போனா ரொம்பவுமே சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும். இந்த இங்கிலீஷ் வச்சுனே நம்ம நார்த் இந்தியாவுக்கு போனோம்னா நம்மள என்ன சொல்வானுங்க, மதராசின்னு சொல்லி ஒதுக்கி தள்ளிடுவானுங்க. நம்மளுக்கு ஒரு பதில் கூட சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க எங்க ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்க்கு போனாதான், வெளிநாட்டுக்கு எல்லாம் போனாதான் இங்கிலீஷுக்கு வேல்யூ இருக்கு. இந்தியால நீங்க சவுத் இந்தியால இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்றும் பெருசா ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா வேற எங்கேயாவது போனீங்கன்னா நம்மள ஒதுக்கிடுவாங்க. அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும், ட்ரை டு அடாப்ட் இங்கிலீஷ். ஓகே, as the preferred language for communication inside the classroom. Okay, inside the classroom you don't make others uncomfortable. போய் உங்க வீட்டுல உங்க பாட்டி தாத்தா கிட்ட எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசி அவங்கள கஷ்டப்படுத்திடாதீங்க. பிள்ளைக்கு ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்சிட்டுன்னு நினைச்சு அவங்க வருத்தப்பட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அதனால அதெல்லாம் செய்யாதீங்க. ட்ரை டு நீங்க பேசி அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கறதுனா கத்துக் கொடுங்க, அவங்கள பயமுறுத்தி விட்டுறாதீங்க. அதுக்காக சொல்றேன். ஓகேவா? நம்ம பசங்க லாங்குவேஜ் தெரியாதவங்க கிட்ட போயிட்டு நல்லா பேசி காட்டுவாங்க, அவங்க பயந்து போய். அதுக்காக சொல்றேன். ஓகே பிள்ளைங்களா? go on to இங்க பாருங்க, which view allows to modify table structure in access. முதல்ல accessனா என்னன்னு நம்ம நேத்தி பார்த்தோம்னா சொல்லு. ஓகே, என்னப்பா இவ்வளவு நேரம் ஆகுது? சரி பிள்ளைங்களா, இங்க பாருங்க, இப்ப என்ன நடந்திருக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு? இங்க பாருங்க, இது ஒரு டேபிள் மாதிரி தானே இருக்கு. எக்ஸல்ல இருக்கிற டேபிள் மாதிரி தான் இருக்குது. இது தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுது இல்லையா? இந்த டேபிள்ல வந்து நாம நேத்து என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சோண்டு சும்மா அப்படி டைப் பண்ணி காட்டணும். அந்த டைட்டில் வந்து 64 எழுத்து வரைக்கும் வரலாம். டைட்டில் ஒண்ணு டைப் பண்ணி காட்டணும். ஆனா இந்த டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சரை ஈஸியா மாத்துறதுக்கு இந்த இதுல பண்ண முடியுமான்னா பண்ண முடியாது. டேபிளை ஈஸியா டிசைன் பண்றதுக்கு டிசைன் வியூன்னு இருக்கு. டிசைன் வியூல போனோம்னா ஈஸியா நம்மளால டேபிள் ஸ்ட்ரக்சரை மாத்த முடியும். இது வந்து டேட்டா ஷீட் வியூன்னு பேரு. ஓகேவா? டேட்டா ஷீட் வியூ. இங்க பாருங்க, இப்ப நான் அந்த டேபிள்ல இப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணா டிசைன் வியூன்னு ஒண்ணு வரும். இங்க பாருங்க, தெரியுதா உங்களுக்கு? அது கீழே டேட்டா ஷீட் வியூ இருக்கு. அப்ப டிசைன் வியூன்னு சொன்னா இது டேபிள் 1ன்னு சேவ் பண்ணவா கேக்குது. எஸ் சொல்லிட்டேன். இங்க பாருங்க, அதாவது ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஒரு பேர் நாம இங்க கொடுத்தோம்னா அது எடுத்துக்கும். ஓகேவா? சும்மா நேம், இதுல வந்து ஷார்ட் டெக்ஸ்ட், அவ்வளவுதான். அப்புறம் வேற என்ன சொல்லலாம், டிஓபி சொல்லிட்டு ஷார்ட் டேட், ஷார்ட் டெக்ஸ்ட்னு இருக்குது. இதுல நம்ம வந்தோம்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதுல நான் சும்மா டேட்னு சொல்றேன். என்னப்பா ஷார்ட் டேட், எங்கப்பா டேட் இருக்குது? டேட் எங்கப்பா? டேட் பார் டைம், கரெக்ட். இதுல கீழே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், டேட் மாத்தணும். இன்புட் மாஸ் வேலிடேஷன் ரூல், இதுல ஃபார்மேட்ல கேப்ஷன், டிஃபால்ட் வேல்யூ, வேலிடேஷன் ரூல் இப்ப நம்ம வர வேண்டியது இல்ல. ஆனா வேலிடேஷன் ரூல்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க. தப்பா போட்டா அது என்ன பண்ணும், நம்மள திருத்தறதுக்காக இருக்கு. சரியா? இன்புட் மாஸ் இருக்கு, கேப்ஷன், டிஃபால்ட் வேல்யூ அதெல்லாம் வேணாம், வேலிடேஷன் ரூல். சரி, ஓகே. டேட் டைம்னு மட்டும் கொடுத்தோமா, இதுவே போதும். இப்ப நம்ம டேபிள டிசைன் பண்றதுக்கு எந்த வியூ யூஸ் ஆகும் கேட்டீங்கன்னா என்ன வியூ யூஸ் ஆகும்? டிசைன் வியூ. ஆனா டேபிள டிசைன் பண்ண அப்புறமா நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு எது யூஸ் ஆகும் கேட்டீங்கன்னா டேட்டா ஷீட் வியூ. இப்ப பாருங்க, நம்ம டிசைன் பண்ணோம் இல்லையா, அதுல டேட்டாவை ஃபீட் பண்றதுக்கு இந்த வியூ ஈஸியா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். புரியுதா? அப்ப நம்ம ரெண்டு வியூ பயன்படுத்துறோம். ஒண்ணு வந்து டேபிள உருவாக்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கிறது எது? டிசைன் வியூ. பொதுவாக டிசைன் சொன்னா என்ன இருக்கு? வடிவமைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். நம்ம ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் இல்லைன்னா ஒரு வீடு எதுவா இருந்ததுன்னா டிசைன் அப்படின்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா அதனோட அதுல என்னென்னலாம் இருக்கணும், எப்படி எப்படி இருக்கணும், எவ்வளவு சைஸ் இருக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம முடிவு பண்றதுதான் டிசைன் பார்ட். ஓகேவா? இங்கேயும் என்ன கேட்டீங்கன்னா டேபிள்ல என்னென்ன காலம்லாம் வேணும், எந்த மாதிரி டேட்டா டைப் வேணும், அதெல்லாம் நம்ம முடிவு பண்றதுதான் டிசைன். சரியா? அப்போ எம்எஸ் ஆக்சஸ்ல டேபிளை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்ம ரெண்டு வியூ பயன்படுத்துறோம். ஒன்னு என்னது? டிசைன் வியூ. இன்னொன்னு டேட்டா ஷீட் வியூ. சொல்ல முடியுமா? டிசைன் வியூ,
டேட்டா ஷீட் டிசைன் சொல்ல முடியுமா? டிசைன் வியூ, டேட்டா ஷீட். ஒன்னு டிசைன் வியூ, இன்னொன்னு டேட்டா ஷீட். டிசைன் வியூ வந்து வடிவமைக்கிறதுக்கும் டேட்டா ஷீட் வந்து டேட்டாவை ஃபில் பண்றதுக்கும் நம்ம பயன்படுத்துறோம். ஓகேப்பா? ரெண்டையும் மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்ணலாம், ஆனா அந்த அளவுக்கு ப்ரிஃபரபிள் கிடையாது. நம்ம இந்த கேள்வி என்ன கேக்குறாங்க பாருங்க. which view allows to modify table structure in MS Access? எந்த வியூ பயன்படுத்தினா டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சரை மாத்தலாம்னு கேக்குறாங்க. மாத்துறதுக்கு டிசைன் வியூ, டேட்டா ஷீட் வியூ, பிவட் டேபிள் வியூ, பிவட் சார்ட் வியூ, இதுல மாத்துறதுக்கு உதவி செய்யறது, ஸ்ட்ரக்சரை மாத்துறதுக்கு நமக்கு உதவி செய்யறது டிசைன் வியூ. டிசைன் வியூ தான் ஈஸியா மாத்துறதுக்கு உதவி செய்யும், வடிவமைக்கிறதுக்கு உதவி செய்யறது டிசைன் வியூ. அடுத்தது which object stores information about related data? அதாவது சார் குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சார். நல்லா இருக்கேன் சார், நல்லா இருக்கேன் சார். சார் சரி, ஓகேம்மா. இப்போ வந்து அதாவது இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, இதுல டேட்டா அதாவது கவனிங்க, இதனுடைய ரெக்கார்டிங் ஆன் பண்ணுங்க. இல்லம்மா, ரெக்கார்டிங் ஆன்ல இருக்கு. அப்ப நான் பாஸ் பண்ணவே இல்லையா? சரி விடு, எனிதிங் விட்டுடு. சரி போனா போதும். இப்போ வந்து இந்த பாரு பிள்ளைங்களா, இதுல ஒண்ணும் இல்ல, தகவலை சேமிக்கிறதுக்கு ஆக்சஸ் என்ன பயன்படுத்துன்றது தான் இந்த கேள்வியோட அர்த்தம். அவங்க ஏதோ கேட்டிருக்காங்க, ஆனா டேபிள் அப்படின்றது தான் கரெக்ட். எப்படின்னா எம்எஸ் ஆக்சஸ் வந்து டேபிளுக்குள்ளார தான் டேட்டாவை சேவ் பண்ணும். டாக்குமெண்ட்ல சேவ் பண்ணா அது வேர்டு, ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல சேவ் பண்ணுதுன்னா அது எக்ஸல். ஓகேப்பா? பேஜா சேவ் பண்ணாலும் அது கிடையாது. ஓகேவா? ஸ்கிரீனா சேவ் பண்ணாலும் அது கிடையாது. ஆக்சுவலா டேபிள் அப்படின்றது தான் எம்எஸ் ஆக்சஸ் டேட்டா சேவ் பண்ணதுக்கான சரியான ஃபார்மேட். நாம இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம், டேபிள் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? டேபிள். அடுத்தது which keystroke is used to move the active cell towards the right in MS Access table? கவனிப்பில்லைங்களா? ஒன்றும் இல்லை, எக்ஸல்லே நம்ம இதை பார்த்தோம், இங்கேயும் திரும்பியும் அதையே தான் கேட்குறாங்க நம்மள. என்ன தெரியுமா? பாரு, இப்ப அடுத்தடுத்த செல்லுக்கு நான் போகணும்னு நினைச்சா, ரைட் சைடு போகணும்னு நினைச்சா நான் எந்த கீ ஸ்ட்ரோக் தரேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டேப் அழுத்தினா ரைட் சைடு போகும், ஷிஃப்ட் டேப் அழுத்தினா லெஃப்ட் சைடு போகும், என்டர் அழுத்தினா கீழே போகும், ஷிஃப்ட் என்டர் அழுத்தினா மேலே போகும். நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸல்ல பார்த்தோம்ல, அதே கீ ஸ்ட்ரோக் தான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்து பதில சொல்லிடுவோம். இங்க பாருங்க, கண்ட்ரோல் டேப், ஆல்ட் டேப், வெறும் டேப் தான். ஏன்னா ரைட் சைடு போகணும்னா டேப் அழுத்தினா ரைட்டுக்கு போகும், ஷிஃப்ட் டேப் அழுத்தினா லெஃப்ட்டுக்கு போகும். சரியா? அதனால டேப்ன்றது கரெக்ட், வெறும் டேப் தான் ரைட் சைடு மூவ் ஆகும். சரியா? அடுத்தது which keystroke moves the active cell towards left in MS Access? ரைட் சைடு போறதுக்கு டேப்னு சொன்னோம், அப்ப லெஃப்ட் சைடு வரதுக்கு ஷிஃப்ட் டேப். ஷிஃப்ட் டேப் இங்க பாருங்க, ஷிஃப்ட் டேப் லாஸ்டா இருக்கு, இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்தது which combination of keys zooms the contents of active cell in MS Access table? அதாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா, இப்ப நமக்கு திடீர்னு டேபிள்ல இருக்குது டேட்டா. இது பாரு, இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு இது பாரு, ஒரு நேம்ன்ற இடத்துல நான் என்ன பண்றேன், ஒரு நேம் அடிக்கிறேன், ஏதாச்சும் கோப்பான்னு அடிக்கிறேன். ஆனா வழக்கம் போல எனக்கு கண்ணு தெரியல. ஓகேவா? இந்த செல்ல என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. எப்படி இதை பாக்குறது? எப்படி பாக்குறதுன்னா, அது பாரு, கண்ட்ரோல் F2, சாரி கண்ட்ரோல் F2 பா, செல்லுல இருக்கிற டேட்டாவை ஜூம் பண்றதுக்கு கண்ட்ரோல் F2 நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். எனக்கு இதுல F2 வேற சரியா தானா அழுந்தாது. இருங்க, ஷார்ட்கட்டையும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். கண்ட்ரோல் F2 தான், ஆனா ஜூம் ஆகல. கண்ட்ரோல் F2, ஷிஃப்ட் F2, ஓ ஷிஃப்ட் F2, சாரி ஷிஃப்ட் F2 பார், கண்ட்ரோல் F2 இல்ல. இங்க பாரு, எப்படின்னா இந்த ஒண்ணு மட்டும் ஜூம் ஆகி தெரியும் எனக்கு. கோப்பான்ற அந்த ஒரு செல் மட்டும், இது பாரு, கோப்பான்றது மட்டும் ஜூம்ல பெருசா ஆக்கி காட்டுது. பெரிய டப்பா போட்டு அதே கோப்பான்றது தான் காட்டுது, ஆனா அந்த கண்டென்ட் என்னன்றது தனியா எடுத்து காட்டுது. அந்த ஒரு செல்லோட கண்டென்ட் என்ன நான் பார்க்கணும்னா ஃபுல்லா பார்க்கலாம். இதுல என்ன லாபம்னா, கோப்பான்றது இந்த செல்லுக்குள்ளால அகலம் குறைவா இருக்கு, ஃபுல்லா டேட்டா தெரியாம இருக்கலாம். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், ஷிஃப்ட் F2 கொடுத்தேன்னா எனக்கு இதுல எவ்வளவு பெரிய கண்டென்ட் இருந்தாலும் ஃபுல்லுமே எனக்கு பேஜ் மாதிரி அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாக்குற மாதிரி வரும். சரியா? ஓகே. இதுக்கு நான் ஷார்ட்கட் கேட்டீங்கன்னா ஷிஃப்ட் F2. நான் கண்ட்ரோல் F2 தப்பா சொல்லிட்டேன், ஷிஃப்ட் F2, ஷிஃப்ட் F. சரியா? அதுக்கு அடுத்தது which combination of key allows users to move to first field in first record of MS Access table? கவனிப்பில்லைங்களா? இது ஏற்கனவே நமக்கு எக்ஸல்ல சொன்னதுதான். என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஒரு டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அந்த டேபிளோடைய ஆரம்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் செல்லுக்கு போகணும்னு நினைச்சா நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்ட்ரோல் ஹோம் அழுத்தணும்.
முடிவுக்கு போகணும்னா கண்ட்ரோல் எண்ட் எழுது. அதே ஷார்ட்கட் தான் இங்கேயும். இவங்க சொல்றாங்கல்ல ஆரம்பத்துல இருக்கிற ரெக்கார்டோட ஃபர்ஸ்ட் காலத்துக்கு போகணும்னா நம்ம என்ன ஷார்ட்கட் பயன்படுத்தணும்னா கண்ட்ரோல் ஹோம். அதே லாஸ்ட் ரெக்கார்டுக்கு போகணும், லாஸ்ட் ரெக்கார்டோட லாஸ்ட் காலத்துக்கு போகணும்னா கண்ட்ரோல் எண்ட். ஓகேவா? இங்க பாருங்க, கண்ட்ரோல் டேப், ஷிஃப்ட் ஹோம், கண்ட்ரோல் ஹோம், கண்ட்ரோல் ஹோம். அதுதான் கரெக்ட். கண்ட்ரோல் ஹோம்ன்றது கரெக்ட். இப்போ which command quickly locates data in ms access table. டேபிள்ல டேட்டா இருக்குது, டேபிள்ல இது ஆக்சஸ்லன்னு இல்ல, அது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பவர் பாயிண்ட்லயும் பார்த்திருக்கோம், வேர்ட்லயும் பார்த்திருக்கோம், எக்ஸல்லயும் பார்த்திருக்கோம். நீங்க எதையாவது தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு என்ன கமாண்ட் இருக்குது? ஃபைண்ட் அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்தா ஃபைண்ட், கண்ட்ரோல் ஹெச் கொடுத்தா ரிப்ளேஸ். இது எல்லாத்துலயும் ஒரே, அதாவது ப்ரோக்ராம் மாறி வரும், ஆனா கமாண்ட் ஒண்ணுதான், அதே மாதிரி ஷார்ட்கட்டும் ஒண்ணுதான். ஃபைண்ட், லொகேட், சர்ச், எடிட். இதுல எது கேட்டீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவி செய்யறது ஃபைண்ட். ஓகேப்பா? ஃபைண்ட் கமாண்ட் தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறது, தேடி கண்டுபிடிக்க உதவி செய்யும். ஓகேப்பா? which technique prevents invalid data being saved in ms access table. இப்போ நாம என்ன பண்றோம், ஒரு அதாவது ஏதாச்சும் ஒண்ணு தப்பான கமாண்ட் நீங்க ms ஜாஸ்ல டைப் பண்றீங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்றீங்க, பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இல்ல இல்ல இது கிடையாது, இது தப்பா இருக்குது, இந்த இடத்துல கோலான் வரும், இந்த இடத்துல செமி கோலான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திரம் தானே. அதுக்கு பேரு வேலிடேஷன். தப்பா இருக்கிறத நாம வேலிடேட் பண்ணி சரியாக்குறது. ஓகேவா? இல்ல நமக்கு தெரியல, நம்ம தப்பா ஃபீட் பண்ணிட்டோமான்னு பார்க்க சொல்லி இன்னொருத்தர் கிட்ட இதோ பாரு இது கமாண்ட் கரெக்டா பாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஒருத்தவங்க கேக்குறாங்கன்னா அது என்னது, என்ன கேக்குறாங்க? வேலிடேட் பண்ணு, இது சரியான்னு சொல்லு அப்படின்னு கேக்குறது தான். இத கம்ப்யூட்டரே சரி பார்க்கறதுக்கு பேரு வேலிடேஷன் ரூல். கம்ப்யூட்டரே வந்து நீங்க என்டர் பண்றது சரியாதான் இருக்குதா. நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த்னு ஒண்ணு கொடுத்தோம், டேட் ஆஃப் பர்த்ல போயிட்டு நம்ம பாட்டுக்கும் டேட் கொடுக்காம நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அது இதுன்னு நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா ஒத்துக்கும் இப்ப, ஏன்னா நம்ம வேலிடேஷன் ரூல் போடல. ஆனா எதிர்காலத்துல நம்மளுக்கு அதை ஒத்துக்காம ஆக்கலாம். எப்படின்னா இது மட்டும்தான் வரலாம், இதுக்கு மேல எதுவும் வரக்கூடாது. அதுவும் நீங்க 200 வயசு இருக்கிற மாதிரி 1800 அப்படின்னு ஒரு வருஷம் போடலாம், 1800 பிறந்தாங்க. அப்ப அது என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஏஜ் எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ற மாதிரி நாம வேலிடேஷன் ரூல் செட் பண்ணலாம். சரியா? இது எங்க யூஸ் ஆகும்னா, இப்ப நம்மலாம் நீங்க இப்ப ஐடிஐக்கு அப்ளை பண்றாங்க, ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்றாங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணும்னா 14 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும். அதை விட குறைவா இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு அட்மிஷன் தரக்கூடாது. ஒருத்தவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் தரும்போது இந்த வருஷத்துல இருந்து 14 இயர்ஸ் பின்னாடி இல்லைன்னு வச்சுக்கோயேன், அது என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வயசு தப்பா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயே அவங்கள ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிடும். ஓகேவா? மினிமம் ஏஜ் வந்து 14 இயர்ஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. இது என்னன்னா வேலிடேஷன் அங்கதான் யூஸ் ஆகுது. நம்ம தப்பான டேட்டையோ இல்ல தேவையில்லாத டேட்டையோ உள்ள என்டர் பண்ணாம தடுக்கிறதுக்கு வேலிடேஷன் ரூல் யூஸ் ஆகுது. இவங்க இண்டெக்ஸ், ஃபில்டர், வேலிடேஷன் ரூல், இன்புட் மாஸ்க், இதுல எது கரெக்ட்? வேலிடேஷன் ரூல். தவறான டேட்டா உள்ள வராம தடுக்கிறவர் யாரு? வேலிடேஷன் ரூல். இப்ப நம்ம ஐடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்காரு உள்ள, எல்லாரும் வந்தா பர்மிஷன் தருவாங்களா? தர மாட்டாங்க. பசங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்தா ஓகே, ஸ்டாஃப் வந்தா ஓகே, பேரண்ட் வந்தா ஓகே, சம்மந்தம் இல்லாதவங்களா வந்தாங்கன்னா யாரு எங்க போறீங்க, கையெழுத்து போடுங்க, பிரின்சிபலை பாருங்க அப்படி சொல்லி தடுத்துருவாங்க. வேலிடேஷன், அதுவும் வேலிடேஷன் தான். டேட்டாவை என்டர் பண்ணும்போது எம்எஸ் ஆக்சஸ் அதே தான் செய்யுது. சரியா? ஓகே. இப்போ which validation rule accepts only A to Z letters. தோனி பிள்ளைங்களா, இதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இது வேணுமா வேணாமா சொன்னேன். அதாவது ஆல்பபெட்ஸ் ஏல இருந்து Z வரைக்கும் மட்டும் உள்ள போகணும்னா அதுக்கு என்ன வேலிடேஷன் ரூல் ஃபாலோ பண்ணலாம்னு கேக்குறாங்க. இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, இஸ் நல் ஆர் நாட் லைக். இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, நாட் லைக் போட்டு இந்த ஸ்டார் ஏ டு Z ஸ்டார் போட்டிருக்காங்கல்ல, அதுதான் கரெக்ட். ஓகேப்பா? நாட் லைக், அந்த எக்ஸ்கிளமேஷன் போட்டா நாட்னு, எக்ஸ்கிளமேஷன் போட்டா என்னது, நாட் அப்படின்னு படிக்கும். நாட், அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ளால ஏ டு Z மட்டும் வரணும். சரியா? ஸ்டார் போட்டா என்ன கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம்ல, ஸ்டார்ன்றது என்னது, வைல்ட் கார்டு, ஜோக்கர் மாதிரி, எத்தனை வேணா வரலாம். அதாவது ஏல இருந்து Z வரைக்கும் எத்தனை எழுத்து வேணா வரலாம் அப்படின்றது தான். முன்னாலும் எத்தனை ஏ டு Z வேணா வரலாம், பின்னாடியும் எத்தனை ஏ டு Z வேணா வரலாம் அப்படின்னு பர்மிஷன் கொடுக்கறது தான் இந்த ரெண்டு ஸ்டாரோட வேலை. இதுல அப்போ எது கரெக்டா நம்மளுக்கு சொல்லுது அப்படி பாத்தீங்கன்னா, இஸ் நல் ஆர் நாட் லைக், என்னது டபுள் கோட்ஸ் குள்ளால ஸ்டார் போட்டு எக்ஸ்கிளமேஷன் போட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் குள்ளால ஏ டு Z போட்டு ஸ்டார் போட்டு இருக்குல்ல, அதுதான் சரின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனா இவங்க நாட் ஏ டு Z உள்ள இருக்கிறத சொல்றாங்க. சந்தோஷம், நாம ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? நமக்கு மார்க் போடுறவங்க சொல்றதுதான் கரெக்ட். ஆனா என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஒரு குரூப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ ஒரு எழுத்தா கன்சிடர் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும்? இதுக்கு பேர் என்ன கேட்டீங்கன்னா ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் பேர். இதுக்கு என்ன பேரு? ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளால
ஏ மைனஸ் ஜெட் போட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏல இருந்து ஜெட் வரைக்கும் எந்த எழுத்து வேணாம்னு அர்த்தம். ஆனா அது ஒரு எழுத்துக்கு தான் பர்மிஷன் தரும். இந்த நாட்டை கொண்டு போய் உள்ள போட்டுட்டாங்க. ஓகேவா? உள்ள போட்டதுனால அது சரியா வேலை செய்யுமான்னு எனக்கு தெரியல. அதாவது அந்த ஒரு எழுத்துக்கான இதுதான் அந்த இடத்துல இருக்க முடியும். இந்த நாட் வந்து வெளியில இருக்கிறது தான் சரியானதா இருக்க முடியும். இருந்தாலும் நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் மார்க் போடுறவங்க எது சொன்னாலும் அதுதான் மந்திரம். அதனால நாம அதை ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டியது அதிகமா தேவையில்லை. இவங்க சொல்றதுல ஈஸ் நல் அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா நீங்க பிளாங்கா விடலாம் ஒரு ஆப்ஷன். நல்லுன்னா என்னது? பிளாங்க். ஓகேவா? நீங்க இப்ப இதுல ஸ்கூல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா செட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நல் செட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. நல் செட்னா எதுவுமே இல்லாத எம்டி செட்டை வந்து நல் செட்னு சொல்லுவாங்க. 1,2,5 அப்படி எல்லாம் ஒரு செட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. எதுவுமே இல்லாததுக்கு பேரு நல் செட். அதே மாதிரி ஈஸ் நல் அப்படின்னா வேல்யூ இல்லாத பிளாங்கா விடலாம். அப்படி இல்லைன்னா என்ன செய்யணும்? நாட் லைக் சொல்லிட்டு ஏ டு ஜெட் அந்த ஏ மைனஸ் ஜெட் போட்டுட்டு இதுல என்னது ஸ்டாருக்குள்ளால ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளால நாட் சிம்பல் உள்ள வரத சூஸ் பண்ணுங்க. நாட் சிம்பல் உள்ள வரத சூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அதுக்கு தான் மார்க் கிடைக்கும். அடுத்தது which validation rule allows only 0 to 9 for fields. இப்ப நம்ம a to z க்கு பார்த்தோம்ல, அந்த a க்கு பதிலா 0வும் z க்கு பதிலா 9ம் போட்டா போதுமானது. அது என்ன பண்ணும்? நம்பர்ஸ் மட்டும் உள்ள வர மாதிரி பாத்துக்கும். இது ஒரு வழி. அப்படி போடல அப்படின்னா இன்னொரு வழி ஹேஷ்னு போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இவங்க அதே தான் போடுறாங்க. இங்க பாரு, இதுல 0 to 9 அந்த இடத்துல a இருந்த இடத்துல 0வும் z இருந்த இடத்துல 9ம் இருக்குதா? அப்ப ஒரே ஒரு ரூல் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன சொல்ல? இஸ் நல் ஆர் நாட் லைக் போட்டுட்டு டபுள் கோட்ஸ் குள்ளால ஸ்டார் போட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ளால நாட் சிம்பல் போட்டு a மைனஸ் z அது ஒண்ணு. ஏக்கு பதிலா 0, 9க்கு z பதிலா 9 அது ஒண்ணு. ஆமாமா. ஆனா அவங்க கிட்ட நம்ம அந்த மந்திரத்துல கேள்வி கேட்க கூடாது. முன்னால ஸ்பேஸ் இருக்குது, பின்னால ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஆனா எந்த வித்தியாசமும் இல்ல. இருந்தாலும் மார்க் போடுறவங்க சொல்றதுதான் மந்திரம். ஓகேவா? நாம அவங்க இது இது எதுவும் ரைட்ன்றதுக்கு நமக்கு கேரண்டி கிடையாது. ஏன்னா இதெல்லாம் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் தப்பான ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனை தான் போட்டிருக்காங்க. ஆனா மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு கேள்வியே கிடையாது. நீ எதை ரைட்டுன்னு சொன்னாலும் அதை ரைட்டுன்னு சொல்லி மார்க் வாங்கிட்டு போறதா நம்ம வேலை. அதனால 2 மார்க்குக்கு அவங்க எதை ரைட்டுன்னு சொல்றாங்க அதை எடுத்துக்குவோம். ஆனா உண்மையில இந்த ஏ டு ஜெட்டுக்கு அவங்க சொன்னதும் தப்பா தான் சொல்லி இருக்காங்க. கூட்டுட்டு ஓகேவா? இதெல்லாம் என்ன கேட்டீங்கன்னா அங்க சரியா ரிவ்யூ பண்றதுக்கு கிடையாது. ஆக்சுவலா கூடு. சரி சரி பிள்ளைங்களா, இது உங்களுக்கு இது ரெண்டும் ஓகேப்பா. இதோட நம்ம நிறுத்திடும். இந்த லாஸ்ட் 2 மட்டும் கொஞ்சம் மைண்ட்ல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க. நம்ம ஒரு ரிவ்யூ கொடுத்துட்டு கடகடான்னு நிறுத்திடுவோம் பிராக்டிக்கல் போறதுக்கு முன்னாடி. சரி சரி பிள்ளைங்களா, டேபிள மாடிஃபை பண்றதுக்கு என்ன வியூ ஹெல்ப் பண்ணும்? டிசைன் வியூ. எஸ், அதாவது டேட்டா எல்லாம் எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? டேபிள். அதுக்கப்புறமா எந்த கீ வந்து ரைட்ல மூவ் பண்ணும்? டேப். எந்த கீ லெஃப்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணும்? ஷிஃப்ட் டேப். ஓகேவா? அடுத்தது எந்த கீ வந்து ஜூம் பண்ணும்? ஷிஃப்ட் F2. ஷிஃப்ட் F2 வந்து ஜூம் பண்ணி அந்த கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் தனி விண்டோல காட்டும். அந்த செல்லோட கண்டென்ட் தனி விண்டோல காட்டும். அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டுக்கு போறதுக்கு நமக்கு உதவி செய்யறது எது? ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டா ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டுக்கு போறதுக்கு கண்ட்ரோல் போம். லாஸ்ட்னு ஒருவேளை கேட்டாங்கன்னா கண்ட்ரோல் எண்டு கொடுங்க. அவங்க கேட்கல, அதனால நமக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல. டேட்டாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சீக்கிரமா லொகேட் பண்ண செய்யறது ஃபைண்ட். நம்ம நோட் பேட்ல பார்த்தோம், வேர்ட் பேட்ல பார்த்தோம், வேர்டுல இன்னும் பார்க்கல, ஆனா அதையே தான் பார்க்க போறோம். எல்லாத்துக்கும் ஃபைண்ட்னா கண்ட்ரோல் F, ரிப்ளேஸ்னா கண்ட்ரோல் H. இது வந்து மாறாதது. ஓகேவா? அடுத்தது டேட்டா தப்பான டேட்டா உள்ள வராம தடுக்கிறதுக்கு என்ன பேரு? வேலிடேஷன் ரூல். வேலிடேஷன் ரூல். ஓகேவா? தவறுகளை தடுக்கிறது வேலிடேஷன். ஓகேவா? ஏ டு Z மட்டும் வரதுக்கு எது உதவி செய்யும்? இஸ் நல் ஆர் நாட் லைக் என்னது ஸ்டார் அப்புறமா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளால எக்ஸ்கிளமேஷன் ஏ டு Z, ஏ மைனஸ் Z. இந்த மைனஸ் வந்து 2 அதுக்காக ஆரம்பம் முடிவு அது ரெண்டையும் காட்டுறதுக்கு மைனஸ் போட்டோம்னா நடுவில் இருக்கிறதா நீ ஃபில்அப் பண்ணிக்க. பி சி டி இ எஃப் அதான் நீ ஃபில்அப் பண்ணிக்க அப்படின்னு நாம சொல்றது தான் அந்த ஏ மைனஸ் Z அர்த்தம். சரியா? நம்ம ஹைஃபன் போட்டு போடுறோம்ல, 2 போடுறதுக்கு பதிலா ஹைஃபன் போடுவோம்ல, அதுக்காக. ஓகேவா? இதுல எது கரெக்ட் பாத்தீங்கன்னா இவங்க சொல்றபடி ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது கரெக்ட். இதுலயும் பாருங்க, இங்க பாரு, இந்த இடத்துல ஸ்டார் இல்ல, மத்தபடிக்கு இது ரெண்டும் சிமிலர், ஏமாந்துடாதீங்க. இந்த இடத்துல முன்னாடி பின்னாடி ஸ்டார் இல்ல, அதே மாதிரி இங்க ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஆனா நமக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல அவங்க 0 to 9 கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் இருக்கிறது ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. இங்க பாரு, முன்னாடி பின்னாடி ஸ்பேஸ் இருந்தா ரிஜெக்ட் பண்றாங்க இதுல. ஆனா
முன்னாடி பின்னாடி ஸ்பேஸ் இல்லாம ஒண்ணு இருக்கு பாரு 0 to 9க்கு 0க்கு முன்னால எக்ஸ்கிளமேஷன் போட்டுருக்காங்கல்ல அது மட்டும் கொடுக்குறாங்க. இவங்க லிபரலா ஸ்பேஸ் எல்லாம் பயன்படுத்த கூடாது. ஏன்னா ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ல அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளால இந்த மாதிரி எல்லாம் தப்பா பண்ணா அது ஒத்துக்காது. ஆனாலும் நம்மளுக்கு மார்க் போடுறவங்க எது சொல்றாங்களோ அதை நாம மந்திரமா எடுத்துக்கணும்ன்றதுதான் ரூல். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், இதுல துபார் ஸ்பேஸ் இல்லாம எக்ஸ்கிளமேஷன் போட்டு 0 to 9 போட்டிருக்காங்கல்ல அது நம்ம சூஸ் பண்ணோம். சரியா? ஓகேப்பா, டெஸ்ட் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நாம இது எல்லாம் கொஞ்சம் திரும்ப நடத்தும் போது இன்னொரு தடவை நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ் இன்னும், அதாவது எப்படின்னா எம்எஸ் ஆக்சஸ் நடத்திட்டு இன்னொரு தடவை நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு எல்லாம் வரப்போறோம். ஃபுல் தியரியும் முடிக்கும் போதும் நம்ம திரும்ப ஒரு தடவை வரும். அப்ப இதை விட கொஞ்சம் நல்லாவே புரியும் உங்களுக்கு. ஏன்னா நீங்க அதுக்குள்ளால ஒர்க் பண்ணியும் பார்த்துருப்பீங்க. எம்எஸ் ஆக்சஸ் ஓபன் பண்ணி டேபிள் கிரியேட் பண்றது அந்த இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும். ஓகேவா? ஆனா உங்களை நம்ம ஓகே இதெல்லாம் கொஞ்சம் வேற வழி இல்லை, நம்மளுக்கு மூவ் ஆகி தான் ஆகணும். அதனால டெஸ்ட் மட்டும் நான் ஓபன் பண்றேன். நீங்க என்ன பண்றீங்க, கொஞ்ச நேரம் நம்ம பிராக்டிக்கல் பார்க்கலாம்பா. இப்ப பிராக்டிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா விண்டோஸ் ஆர் சிஎம்டி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் எங்க இருக்குது, கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல தான் இருக்குது. சரியா? இந்த இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா பேட்ச் ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்றது. அது என்ன பேட்ச் ஃபைல்? பேட்ச் ஃபைல்ல என்ன கேட்டீங்கன்னா நாம இப்ப கமாண்ட் எல்லாம் தனித்தனி எத்தனை டைப் பண்றோம். ஒரு அதாவது கமாண்ட் லைன்ல நான் என்ன சொல்றேன் உங்களை, நீ வந்து dir star.txt கொடு, அதுக்கப்புறமா வந்து attrib +h கொடுத்து friends.txt மைனஸ் அது வந்து மறைச்சிட்டு அப்புறம் திரும்ப dir star.txt கொடு, அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து attrib -h friends.txt கொடு, திரும்ப dir star.txt கொடு. இப்படி எல்லாம் சொல்றோம். இது எல்லாம் தனித்தனியா அடிச்சு தனித்தனியா போட்டு நம்ம ஒர்க் பண்றோம். ஓகே, ஆனா இப்படி ஒரு தடவையும் கையால இஷ்யூ பண்ணாம ஏதாவது ஒரு வழி இருக்குதா, இதெல்லாம் ஒரு ஃபைலுக்குள்ள அடிச்சு வச்சுட்டு கடகடன்னு அப்படியே தானா எக்ஸிக்யூட் பண்ற மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியும். ஓகேவா? அதுக்கு என்ன ஃபைல் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா பேட்ச் ஃபைல். அதுக்கு என்ன ஃபைல் கிரியேட் பண்றோம்? பேட்ச் ஃபைல். சொல்ல முடியுமா பிரவீன? பேட்ச். நீ எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல பார்க்கலாம். கண்ணை எங்கேயோ வச்சிருக்கிற, யோசனைய வேற எங்கேயோ வச்சிருக்கிற. நீ ஐடில இருக்கிற, கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கிற. ஓகேவா? கவுனி, மூளைய குழப்பிக்காரு. ஓகேவா? கவுனி பிள்ளைங்களா, ஹலோ ஹலோ. சரி, நம்ம பிரேக் கொடுத்த உடனே எல்லாரும் ஸ்லீப்பிங் மோடுக்கு போனவங்க அப்படியே ட்ரீமிங் மோடுக்கு போயிட்டாங்க. பேட் ஃபார் பேட்ச் ஃபைல். பேட் ஃபார் பேட்ச் ஃபைல். அதாவது வந்து BAT அப்படின்னு எக்ஸ்டென்ஷன். எப்படி TXT போட்டா டெக்ஸ்ட் ஃபைல் சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி BAT போட்டோம்னா அது வந்து பேட்ச் ஃபைலுக்கான எக்ஸ்டென்ஷன். சரியா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், சும்மா ஒரு பேட்ச் ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறேன். இது நான் என்ன பண்றேன், பேர் ஏதாவது தரணும்ல, பேர் வந்து name.bat கொடுக்க சொல்றேன். இங்க வந்து நான் copa.bat சொல்றேன். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஆமா நீ வந்து உன் பேருக்கு போடுற. ஆனா 2 பார்ட் பேர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம யாராவது இருக்காங்களா? யாரும் இல்ல இந்த வருஷம் இல்ல. ரிகானா பேகம். நீ ரிகானா ஸ்பேஸ் பேகம் எல்லாம் போடக்கூடாது. வெறும் ரிகானா, அதாவது ஸ்பேஸ் பயன்படுத்த கூடாது. இது வந்து முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபைல் நேம் கொடுக்கும்போது ஸ்பேஸ் பயன்படுத்துறது செத்துப்படல் போட்டு சைக்கிள் ஓட்டுறாங்கல்ல அவங்களுக்கு சமமானது. மூணு சக்கரம் சைக்கிள் ஓட்டுறவங்க தான் அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஒன்னும் தெரியாதவங்க விவரம் இல்லாதவங்க தான் எப்பயும் ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஃபைல் நேம் கொடுப்பாங்க. அதை பண்ணாதீங்க. சரியா? அப்படி உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தா அந்த இடத்துல ஹைஃபன் போடலாம், மைனஸ் சிம்பல். அப்படி இல்லைன்னா அண்டர் ஸ்கோர் போடலாம். ஷிஃப்ட் ஹைஃபன் போட்டோம்னா அண்டர் ஸ்கோர் போடும். ஆனா ஸ்பேஸ் விடாதீங்க. அது கெட்ட பழக்கம், நல்ல பழக்கம் கிடையாது. ஸ்பேஸ் விடுறது நல்ல பழக்கமே கிடையாது. அந்த கெட்ட பழக்கத்தை ஆரம்பத்திலேயே கொண்டு வந்துடாதீங்க. பர்மிஷன் தரும். விண்டோஸ் வந்து ஒரு லூஸ் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம். அது வந்து நீ எது சொன்னாலும் பர்மிஷன் தரும். ஆனா இதுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராமரா ஆக போறவங்களுக்கு அது நல்லது கிடையாது. ஏன்னா நிறைய சமயத்துல அது தேவையில்லாத எரரை கொண்டு வந்து உங்க தலையில வச்சிடும். அதனால இவங்க கொடுக்குற அது என்னது, இவங்க கொடுக்குற லீனியன்ஸை எடுத்துக்காதீங்க, ஸ்பேஸ் கொடுக்காதீங்க. சரியா? ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், copa.bat ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுவோமா? எப்படி பண்றது? சிம்பிள். நோட்பேட். நீங்க நோட்பேட்னு மட்டும் சொல்லி என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா தப்பா போயிடுவீங்க. நோட்பேட் ஸ்பேஸ் நான் வந்து copa.bat நான் கொடுக்குறேன். copa.bat. இப்போ நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுவான்னு கேட்கும். எஸ் கொடுங்க. நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணதுக்கு எஸ்ன்னு கொடுங்க. சரியா? எல்லா பேட்ச் ஃபைலும் ஒரு மந்திரம் போட்டு தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும்.
என்ன மந்திரம் at echo of எல்லா பேட்ச் ஃபைலும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான மந்திரம் at echo of என்ன மந்திரம் போடணும் at echo of இன்னொரு தடவை at echo of at echo of ரொம்ப குட்டியோண்டு டெக்ஸ்டா இருக்குது நான் பெருசாக்கிக்கிறேன் நீங்கெல்லாம் ஸ்கிரீன்ல எப்படி சின்னதா வச்சு என்ன வெறுப்பேத்துறீங்க எனக்கு கண்ணு தெரியாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானே அதுக்கு பதிலா பழி வாங்குறதுக்கு நான் சின்ன டெக்ஸ்ட் வச்சிருக்கேன் ஓகே இப்போ தெரியுதா ஓகே at echo of இதுக்கு அடுத்து என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்போ என்னன்னா எக்கோ நம்ம முன்ன சொன்னோம் இல்லையா அந்த எக்கோ வந்து இதெல்லாம் முன்ன நம்ம சொன்னதையெல்லாம் செய்யும் இன்னொன்னு என்ன செய்யும்னா நாம இதுக்கு அடுத்து எக்கோக்கு அடுத்து எது கொடுத்தாலும் அது வந்து அப்படியே டெர்மினல்ல டிஸ்ப்ளே ஆகும் சரி echo you will get directory listing when you press any key you will get directory listing when you press any key ஏமா அப்படியே டைப் பண்ணா போதும் அதுக்கு அடுத்த வரியில பாஸ் இங்க பாரு பிள்ளைங்களா பாஸ் கொடுத்துட்டோம்னா press any key நிக்கும் அதுக்கு அடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய கமாண்ட் dir இப்ப நமக்கு எக்கோன்ற கமாண்ட் முதல்லயே தெரியும் பாஸ் கமாண்ட் முதல்லயே தெரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் dir கமாண்ட் ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஆனா அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் ஒன்னா சேர்த்து ஒரே ஃபைலுக்குள்ள போட்டு ஒரே ப்ரோக்ராம் மாதிரி ரன் பண்ண வைக்க போறோம் சரியா இது முடிஞ்ச உடனே அடுத்து என்ன செய்யும்னாக்கா dir முடிஞ்ச உடனே you will get time when you press any key பாரு திரும்ப எக்கோ கொடுக்குது எக்கோ you will see you will get தான் அதுல போட்டுறாங்களா get time when you press any key okay பா இப்ப பாஸ் இதுக்கு டைம் சார் நாகராஜன் சார் சரிங்க சார் நான் வந்துடுறேன் சார் ஓகே சார் தேங்க்ஸ் சரிங்க சார் டெஸ்ட் பண்ணிட்டாருங்களா சார் சரிங்க சார் ஓகே சார் சரிங்க சரிங்க சார் ஓகே சார் தேங்க்ஸ் கவனிப்பில்லைங்களா இது நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோமா இப்ப நான் இது எப்படி ரன் பண்றது சிம்பிள் அந்த டாட் பேட்டை விட்டுடுங்க வெறும் கோபான்னு மட்டும் டைப் பண்ணுங்க இதுல you will get directory listing when you press any key அதோட அர்த்தம் அது எங்க இருந்து வருது சொல்லு பார்க்கலாம் நம்ம பேட்ச் ஃபைல்ல எக்கோக்கு அப்புறம் டைப் பண்ணது இங்க வந்திருக்குது இந்த press any key to continue எதனால வருது நாம பாஸ் கொடுத்ததுனால இந்த இடத்துல நிக்குது இப்ப நம்ம ஒரு கீ பிரஸ் பண்ணோம்னா dir directory listing வந்துருது அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்லுது பாருங்க press any key to continue சொல்லுதா இப்ப நம்ம பிரஸ் பண்ணா என்ன வரும் you will get time புரியுதா புரியலையா இதுல புரியல இப்ப ஒரு நிமிஷம் இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா இந்த ஃபைலுக்குள்ள நம்ம என்ன டைப் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க நோட்பேட் copa.pat இது உள்ள நம்ம மந்திரம் போட்டிருக்கோம் இந்த மந்திரத்தை போட்டா சில வேலைகள் நடக்கணும் ஓகேவா என்னென்ன வேலை நடக்கணும் முதல்ல you will get directory listing when you press any key ன்னு டிஸ்ப்ளே ஆகணும் அப்புறம் ஒரு கீ பிரஸ் பண்ற வரைக்கும் பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் directory listing வரும் அதுக்கு அடுத்து இன்னொன்னு என்ன டிஸ்ப்ளே ஆகணும்னா you will get time when you press any key ன்னு ஒரு மெசேஜ் டிஸ்ப்ளே ஆகும் அப்புறம் பாஸ் கீ பிரஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நிக்கணும் அப்புறம் டைம் வரணும் இப்படின்னு ஒரு மந்திரத்தை நாம போட்டுட்டோம் இதுக்கான வேலை கரெக்டா நடக்குதா நம்ம பார்க்க வேண்டியதுதான் அடுத்த ஸ்டேஜ் இதுக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா கோப்பா அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும் at echo off எக்கோவை ஆஃப் பண்ணிடும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது எக்கோ ஆஃப் ஆயிடும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா you will get directory listing when you press any key ன்னு சொல்லுது இது நம்ம அந்த எக்கோக்கு பக்கத்துல கொடுத்த வார்த்தை ஓகேவா அடுத்து press any key to continue சொல்லுதா நாம ஒரு கீ பிரஸ் பண்ணுங்க dir கமாண்ட் ரன் ஆகி நமக்கு directory listing கொடுக்குது நாம அடிக்கல ஏற்கனவே அடிச்சது உள்ள இருக்குது ஓகேவா அடுத்து you will get time when you press any key அந்த எக்கோக்கு அப்புறமா இருக்கிற மெசேஜ் இது சரியா எக்கோக்கு அப்புறம் நம்ம you will get time when you press any key ன்னு கொடுத்திருந்தோம் அப்புறம் press any key to continueன்றது எங்க இருந்து வருதுன்னா பாஸ்ல இருந்து வருது நாம இப்போ ஒரு கீ பிரஸ் பண்ணா டைமை காட்டுது 11:03 அப்புறம் என்டர் டைம் நான் எதுவும் கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா நம்மள அது என்ன சொல்ல உனக்கு பிரிவிலேஜ் இல்லைன்னு சொல்லி திட்டிடும் இந்த கண்டிஷன் தான் இதை நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுங்க இவ்வளவுதான் காலையில் நீங்க செய்ய வேண்டியது மத்தியானத்துக்கு இன்னும் ஒண்ணு இதுலயே ஒரு பார்ட் இருக்குது அது நீங்க இதை செஞ்சிட்டீங்கன்னா அது நீங்களே செய்யலாம் அதனால நான் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு இதோட நிறுத்துறேன் ரெண்டாவது காரணம் நம்மளுக்கு இப்ப எலக்ட்ரிஷியன் வராரு அந்த